जय श्री जगन्नाथ। आज जुलाई 10 तारिख शुक्रवार। चलतु नजर पकाइबा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे। ता पूर्वर वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करने सह कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। ता सह आपण केउ जिल्लारू आम वीडियो देखुचंती आमको कमेंट करी निश्चिंत जणांतु। सरकार को बड़ घोषणा पड़िबो मदर दाम होइजिबो एतिकी। मद्यपान प्रेमी एक आश्चर्यजनक खबर अच्छी। जदि आपण सप्ताह छुट्टी काटिबा योजना करुछंती तेबे आपणको पर्सर धार को आहुरी टिके ढिला करने को प्रस्तुत हुंतु। राज्य सरकार मद मूल्य रे एक गुरुत्वपूर्ण वृद्धि करने को विचार करिसेंती, जहाँ प्रति बोतल 10 रु 50 टंका पर्यंत एही सप्ताहर शेष सुधा नूतन मूल्य लागू होई पारे बोली विश्वास करा जाउछि। परवर्ती खबर। सरकार को नुआ 5G रामजी योजना लागू होइछि। प्रतिदिन 327 टंका पाइबे। केंद्र सरकार ग्रामीण निजुक्ति क्षेत्र में एक ऐतिहासिक एवं प्रमुख नीतिगति परिवर्तन कार्यकारी करिसेंती, जहाँ 1 जुलाई 2026 रु लागू होइथिला। देशर सर्वबृहत ग्रामीण निजुक्ति ग्यारंटी योजना मनरेगा यात्रा एवं शेष होइछि। सरकार मनरेगा आईन 2005 को बातिल करी एहाको एक संपूर्ण नुआ आईन 5G रामजी विकसित भारत निजुक्ति एवं जीविका मिशन पाई ग्यारंटी ग्रामीण सहित बदलाइछंती। नुआ 5G रामजी आईन अनुसार सरकार सारा देश में ग्रामीण श्रमिकों पाई दैनिक मजूरी हार संशोधन करिसेंती। एही योजना रे काम करुथबा श्रमिक मानकु एबे प्रतिदिन 327.4 टंका दरमा दियाजिबो। परवर्ती खबर। 36 रु 48 घंटे मुंडुली रे पहुंचब हीराकुद पानी जल संपद विभाग सर्वोच्च मंत्री सूचना। राज्य में वर्षा परिस्थिति को नहीं सतर्कता जारी रहितिबा बेले हीराकुद जलभंडार को बन्या जल निष्कासन आरंभ होइछि। एने जल संपद विभाग मंत्री सूचना दी कहिसेंती जे वर्तमान हीराकुद बंधर 4टी गेट देई पानी छड़ा जाउछि। वर्तमान प्राय 64,000 क्यूसेक बन्या जल निष्कासन होइछि। अपराह्न आउ 2टी गेट खोला जाइथिला, जहाँ परे मोट जल निष्कासन 1,80,000 क्यूसेक पर्यंत वृद्धि पाइथिला। सेपटे मुंडुली ब्यारेज रे वर्तमान 2,24,000 क्यूसेक पानी प्रभावित होउथबार सूचना मिलिछि। तेबे जल संपद मंत्री स्पष्ट करिसेंती जे हीराकुदरू छड़ा जाइथिबा पानी मुंडुली रे पहुंचबाकू 36 रु 48 घंटा समय लागिबो। परवर्ती खबर। महिला मानंको पई आसीछि बड़ अपडेट। एबे अन्नपूर्णा योजना अधीन रे योग्य हिताधिकारी को मुंड पिछा 10 केजी चाउल दिया जाउछि। केउ माने एही सुविधा पाइबे, केमिति मिलिबो एवं केउ कार्ड आवश्यक आपण माने जानि रखंतु। राज्य सरकार को अन्नपूर्णा योजना अधीन रे योग्य राशन कार्डधारी परिवार मानंको मुंड पिछा 10 किलोग्राम चाउल बंटन करा जाउछि। एही चाउल राशन दुकान माध्यम रे बंटन करा जाय एवं सरकार को निर्देश अनुसार योग्य हिताधिकारी माने एहार लाभ पाती। जदि आपणको परिवार नाम योग्य तालिका रही एवं आपणको राशन कार्ड सक्रिय अच्छी तेबे निज निकटस्थ राशन दुकान चाउल ग्रहण करें। बंटन तारीख और परिमाण संपर्क में निज अंचल डीलर किंबा स्थानीय प्रशासन को सूचना अनुसरण करंतु। जदि कौनसी कारणरू आपंक चाउल मिलूना तेबे प्रथमे राशन कार्ड रे नाम, परिवार सदस्य विवरणी एवं KYC स्थिति जांच करंतु। कौनसी त्रुटि थिले संपर्कित जोगाजोग कार्यालय किंबा राशन डीलर को सह जोगाजोग करी ताहा संशोधन करंतु। परवर्ती खबर। एही मासर शेषरे खाता को आसिबो सीएम किसान 2000 टंका। सीएम किसान योजना को नहीं आसीथिबा बड़ अपडेट। बहु कृषक अपेक्षा करी रहिसंती केबे आसिबो सीएम किसान 2000 टंका। सीएम किसान योजना होछि ओडिशा सरकार को एक गुरुत्वपूर्ण कृषक कल्याण योजना। एही योजना अधीन रे योग्य कृषक मानकु सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करिथांती। वर्तमान अनेक लाभार्थी आगामी किस्ती को अपेक्षा करिसंती। एही मासरे 2000 टंका जमा हबो बोली विभिन्न स्थान रे चर्चा चली, किंतु ए पर्यंत ओडिशा सरकार को पक्षरु किस्ती जारी करिवार निर्दिष्ट तारीख संपर्क में कौनसी आधिकारिक घोषणा होई नाही। जदि सरकार किस्ती जारी करती तेबे योग्य लाभार्थी बैंक खाता को डीबीटी माध्यम रे सीधा सड़क टंका पठाजिबो। एथिपाई बैंक खाता सक्रिय रहिबा, आधार संजोग, आवश्यक तथ्य सठिक रहिबा जरूरी। जदि आपण सीएम किसान लाभार्थी तेबे सरकार को आधिकारिक सूचना उपरे नजर रखंतु। परवर्ती खबर। बन्यारे भासीगला एलपीजी सिलिंडर नदी बोही नेले लोक। गैस संकट समय नदी में भासी आसला गैस सिलिंडर। हजार हजार गैस सिलिंडर पाताल गंगा नदी में भासी आसी खाली होइथिला पूरा एलपीजी सिलिंडर गोदाम। नदी सिलिंडर बोही नेले स्थानीय लोक। प्रबल बन्या सबुकिछि भसाई नहीं। नदी में भासी आसी हजार हजार गैस सिलिंडर। लोके सबु सिलिंडर को बोही नहीं पड़ाउछंती।
ବନ୍ୟା ପାଣିରେ କାଠ ଭାସିଲା ପରି ଭାସି ଆସୁଛି ସିଲିଣ୍ଡର। ସବୁ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଭର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ନଦୀ ଏବେ ଫୁଲୁଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି ବର୍ଷା ପାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜି ହେବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଝଡ଼। 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ନେଇ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ମୌସୁମୀ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହ ସ୍ୱଳ୍ପ ଧରଣର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଜି 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକରେ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଯାଏ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେଉଁଝରରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ତଥା ସୁମଧୁର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ସିଜିନ୍ 16ରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଅସାଧାରଣ ଗାୟିକୀ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ଯାଦୁରେ ସେ ବିଚାରକ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ର ଟପ୍ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କୁ ଖାସ୍ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଜମା ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ସୁଭଦ୍ରା 10,000 ଟଙ୍କା କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ନିଜର ଆଧାର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ଡିବିଟି ଏବଂ EKYC ସୂଚନା ସଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି କିସ୍ତି ଜାରି ହେଲେ ଟଙ୍କା ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଦିନ 11ଟାରେ OUTରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି CP ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରହିଥିଲେ। ଦିନ 11ଟାରେ OUTରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମାଛଧରା ମିଶନ କରିଥିଲେ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ପ୍ରାଧିକରଣ ପତ୍ର। OUTରେ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ଥିବା VVIPଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବେଶ୍ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କୋଟି କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇ ମାଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁପାରି ଦେଇଥିଲା ଝିଅ। ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁରରୁ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସରକାରୀ ଚାକିରି ଓ ପରିବାରର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ହାତେଇବା ପାଇଁ ଜଣେ 24 ବର୍ଷିଆ ଆଇନ ଛାତ୍ରୀ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଝିଅ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁପାରିଶ କିଲରକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରି ଘଟଣାକୁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭଳି ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ନିଜର ଶର୍ମା, ବୟସ 45 ବର୍ଷ। ସେ ଜୟପୁର କୋର୍ଟରେ ଲୋୟର ଡିଭିଜନ କ୍ଲାର୍କ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସହାନୁଭୂତିମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତି ଆଧାରରେ ସେ ଏହି ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଝିଅ ଆୟୁଷୀ ଶର୍ମା ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ତାଙ୍କୁ ମିଳୁ। ଏହାସହ ପରିବାର ପ୍ରାୟ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜମି ଜାଗା ଉପରେ ତାଙ୍କର ନଜର ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କପଡ଼ା ବିକ୍ରି ବାହାନାରେ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ। ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ହେଉଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ। ଫେରିବାଲା ବେଶରେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ କପଡ଼ା ଭିତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରି କରୁଥିଲେ ଚାଲାଣ। ତେବେ ଏହି କପଡ଼ା ଭର୍ତ୍ତି ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ତୁସୁରା ବଲାଙ୍ଗୀର ରାସ୍ତାରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରି 2ଟି ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ି ସହ 12 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ମୂଲ୍ୟ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ କପଡ଼ା ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିରେ ରାଜସ୍ଥାନର 4 ଜଣ ଯୁବକ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଆଣି ତୁସୁରା ଦେଇ ଭାୟା ରାୟପୁର ଦେଇ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କାରବାର ବେଳେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ତୁସୁରା ବଲାଙ୍ଗୀର ରାସ୍ତାରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ତୁସୁରା ଦେଓକା ରାସ୍ତାର ଡଙ୍ଗା ପଥର ଛକରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 2ଟି କପଡ଼ା ଭର୍ତ୍ତି ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସାୟବାଗ ମଞ୍ଚରୁ ବିଜେପିରେ ବଢ଼ିଲା ଅସନ୍ତୋଷ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅପରାଜିତା ଜଗା ସମୀକରଣ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସ୍କାଏୱାକ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ପରେ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ରସୁଲଗଡ଼ ପଳାଶୁଣୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 18.42 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସ୍କାଏୱାକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଏବେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଜେପିର ଦଳୀୟ ମଞ୍ଚରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଅଣନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର।
ମଝି ଚିଲିକାରେ ଫସିଲା ଲଞ୍ଚ 50ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର। ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ମଝିରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଓ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଦୃଶ୍ୟ। 3ଟି ଡଙ୍ଗା ମିଶି ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଲଞ୍ଚକୁ ଟାଣି ଟାଣି କୂଳକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଲୁଗାଁରୁ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଦଡ଼ ଜେଟି ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଲଞ୍ଚଟି ହଠାତ୍ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଚିଲିକାର ମଝିରେ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଲଞ୍ଚରେ ଥିବା 50ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପାଣିରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଲଞ୍ଚରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅନେକ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ତୁରନ୍ତ 3ଟି ଡଙ୍ଗା ନେଇ ଚିଲିକା ମଝିକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଲଞ୍ଚଟିକୁ ଟାଣି ଟାଣି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଘାଟି ନିକଟକୁ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଉଦ୍ବେଗ ଓ କସରତ ପରେ ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଜୀବନହାନି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କ୍ଷତି ଘଟିନଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଦିନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ ସୁଧ ଟଙ୍କା। ସାରା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଭଲ ଖବର ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ଇପିଏଫ୍ଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟ ସୁଧ ପେମେଣ୍ଟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା କମାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ। ନିର୍ମାଣ ହେବ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫ୍ରି କରିଡର। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମିତ ହେବ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫ୍ରି ଏବଂ ଫାଟାଲିଟି ଫ୍ରି କରିଡର। ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା କମାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ପରାମର୍ଶକୁ ଆଧାର କରି ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନ ବା ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଉପରେ କାମ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ୱାର୍କସପ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ୱାର୍କସପ୍ରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେୟାରିଂ ସହ ଆଧୁନିକ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ୱାର୍କସ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ, ପରିବହନ କମିଶନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୱାର୍କସପ୍ର ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ନଦୀକୁ ପ୍ରବେଶ ମନା। ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ବନ୍ଦ। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବା ପରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ଓ ନଦୀ ଜଳ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି। ମହାନଦୀ ଓ ଏହାର ସମସ୍ତ ଶାଖା ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବା, ପହଁରିବା ଓ ପ୍ରବେଶକୁ ଅନ୍ୟାଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ, କମିଶନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନଦୀ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକର ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହ ନିରନ୍ତର ତଦାରଖ ପାଇଁ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ସବୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍କୁ ଏହି କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ନଦୀ ଘାଟକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କୋଲକାତାରେ ଟିଏମସି ରାଲି ବେଳେ ମମତାଙ୍କ ରାଗ, ଦଳୀୟ କର୍ମୀକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ ଟିଏମସି ରାଲିକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଟିଏମସି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଜଣେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ବାରୁଇପୁରରେ ଜଣେ 11 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକା ବଳାତ୍କାର ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଟିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରାଲି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ପରେ ଏହି ରାଲି ହୋଇଥିଲା। ରାଲି ସମୟରେ ଟିଏମସି ଓ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଓ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଲିରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କାଳୀଘାଟସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଖବର ପାଇ ମମତା ନିଜେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ରାଗରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଖସି ପାରିବେନି ଗାଡ଼ି ମାଲିକ। ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି ନିୟୋଜିତ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇନର ହାତରୁ ଖସି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ପଞ୍ଜୀକରଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଲିକାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଡିଏଲ୍ର ଠିକଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ଠିକଣା, ପରିଚୟ ଓ ଆରଟିଓ ସୀମା ଆଦିର ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ। ଏନେଇ ପରିବହନ ଆୟୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଆରଟିଓ ଏବଂ ଆରଟିଓ ଅଫିସମାନଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅନୁପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗାଡ଼ି ପଞ୍ଜୀକରଣ, ମାଲିକାନା ଓ ଡିଏଲ୍ରେ ଠିକଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ହାଇପୋଥିକେସନ ବାତିଲ, ପରମିଟ୍, ଡିଏଲ୍ ଆଦି ପାଇଁ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ବିନା ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଉଥିବା ବିଭାଗ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର।
ଆମେରିକାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନରେ 3 ମୃତ। ଆମେରିକା ବୁଧବାର ଇରାନ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ଏହାର ତୀବ୍ର ଜବାବ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଇରାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ କହିଛି ଯେ ଆହଭାଜର ଉପକଣ୍ଠରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ଅତି କମ୍ରେ 3 ଜଣ ଇରାନୀ ନାଗରିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଓ ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଗୁରୁବାର ଇରାନର ଇସଲାମିକ ରେଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ ବାହାରିନ୍ ଓ କୁତୈରରେ ଥିବା ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବୁଶେହର, ଦକ୍ଷିଣ ବନ୍ଦର ସହର ଚାବାହାର, କେନାରାକ ବନ୍ଦର ଆବାସ ଓ ସିରିକ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜିଠୁ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଶସ୍ତା, ଜାଣନ୍ତୁ ଘରୋଇ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର କେତେ। ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ପାଇଁ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ନୂତନ ଦର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କମିଯାଇଛି ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମ। କେତେ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ଏକ ଘରୋଇ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 968 ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ 3114.50 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। କେରଳ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ର ମୂଲ୍ୟ 951 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ୍ର ମୂଲ୍ୟ 2971 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଦେଶରେ ଘରୋଇ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରଥମ ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଯେପରିକି IOCL, BPCL ଏବଂ HPCL ଦ୍ୱାରା ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ। ଏହି ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି ସ୍ଥିର କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆମେରିକାର ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଭାରତରେ ଶସ୍ତା ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ। ଯଦି ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ତୈଳ କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରେ, ତେବେ ଭାରତ ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ପାଇପାରିବ। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବାର ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆମେରିକାର ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେରିକା ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଇରାନର ତେଲ କ୍ରୟ ଉପରେ ଛାଡ଼କୁ ବଢ଼ାଏ, ତେବେ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଇରାନରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କ୍ରୟ ପୁଣି ଆଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ଉପରେ ପୁଲିସର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ଉପରେ ବୀରମିତ୍ରପୁର ପୁଲିସ ଓ ଖଣି ବିଭାଗର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଶଙ୍ଖ ନଦୀରୁ ବାଲି ଉଠାଇ ମାଫିଆମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଦା କରି ସେଠାରୁ ଚାଲାଣ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅମୃତପଲ କୌରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗତକାଲି ବୀରମିତ୍ରପୁରରେ SDPO ପୁଷ୍ପେନ୍ଦୁ ସାଗରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଇବଗା, ହାତୀବାରି ଓ ବୀରମିତ୍ରପୁର ପୁଲିସ 17 ଖଣି ଅଧିକାରୀ ସକାଳ 11:30ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଲକି, ସହଜଲାବାଦ ଓ ସଲଙ୍ଗାବାହାଲ ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ ଅଭିଯାନ କରି 81ଟି ବାଲି ଗଦାରୁ 1,03,384 କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ବାଲି ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବନ୍ୟାରେ ବୋହାଲ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଭୂମିକମ୍ପର ଡବଲ ଝଟକା, ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମହାତାଣ୍ଡବ, ବନ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଥିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭୂମିକମ୍ପ। ଥରୁଛି ମାଟି, ଫୁଲୁଛି ନଦୀ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମରାଠାୱାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ଥର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 3.6 ଓ 4.6 ତୀବ୍ରତାରେ ଥରିଛି। ଫଳରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଟି ଧସିବା ଘଟଣା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଫୁଟିଲା ଗୁଳି, ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଗୁଳିମାଡ଼। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଗୁଳିମାଡ଼। କୁତ୍ରା ଥାନା ଲିଟିବେଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଏକ ଚିପ୍ସ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। 4 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗୁଳି ମାରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଗୁଳିମାଡ଼ ହେଉଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଭୋଟ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ଗୁଳିମାଡ଼। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବଢ଼ିବ ମଦର ଦାମ, ହୋଇଯିବ ଏତିକି। ମଦ୍ୟପାନ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସପ୍ତାହରେ ଛୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସର ଧାରକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଢିଲା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଦ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରତି ବୋତଲରେ 10ରୁ 50 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ସପ୍ତାହର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଭିପଜି ରାମଜି ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ 327 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ନୀତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା 1 ଜୁଲାଇ 2024ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା ମନରେଗା ଯାତ୍ରା ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସରକାର ମନରେଗା ଆଇନ 2005କୁ ବାତିଲ କରି ଏହାକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଆଇନ ଭିପଜି ରାମଜି ବିକଶିତ ଭାରତ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବିକା ମିଶନ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଗ୍ରାମୀଣ ସହିତ ବଦଳାଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ଭିପଜି ରାମଜି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ସାରା ଦେଶରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ହାର ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ କାମ
କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ 327.4 ଟଙ୍କା ଦରମା ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 36ରୁ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ପହଞ୍ଚିବ ହୀରାକୁଦ ପାଣି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର 4ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 64,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଛି। ଅପରାହ୍ନରେ ଆଉ 2ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ମୋଟ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ 1,80,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ସେପଟେ ମୁଣ୍ଡୁଳି ବ୍ୟାରେଜ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2,24,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହୀରାକୁଦରୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ପାଣି ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ 36ରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଏବେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 10 କେଜି ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଛି। କେଉଁମାନେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବେ, କେମିତି ମିଳିବ ଏବଂ କେଉଁ କାର୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 10 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଚାଉଳ ରାସନ ଦୋକାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏହାର ଲାଭ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ନାମ ଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକାରେ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ସକ୍ରିୟ ଅଛି, ତେବେ ନିଜ ନିକଟସ୍ଥ ରାସନ ଦୋକାନରୁ ଚାଉଳ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ବଣ୍ଟନ ତାରିଖ ଓ ପରିମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଡିଲର କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଉଳ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ନାମ, ପରିବାରଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ବିବରଣୀ ଏବଂ KYC ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ସମ୍ପର୍କିତ ଯୋଗାଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ରାସନ ଡିଲରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତାହା ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏହି ମାସର ଶେଷରେ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସିଏମ୍ କିଷାନର 2,000 ଟଙ୍କା। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ବହୁ କୃଷକ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି କେବେ ଆସିବ ସିଏମ୍ କିଷାନର 2,000 ଟଙ୍କା। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଲାଭାର୍ଥୀ ଆଗାମୀ କିସ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଜମା ହେବ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିସ୍ତି ଜାରି କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ସରକାର କିସ୍ତି ଜାରି କରନ୍ତି, ତେବେ ଯୋଗ୍ୟ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ DBT ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସକ୍ରିୟ ରହିବା, ଆଧାର ସଂଯୋଗ, ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ସଠିକ୍ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣ ସିଏମ୍ କିଷାନର ଲାଭାର୍ଥୀ, ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଆଧିକାରିକ ସୂଚନା ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଗଲା LPG ସିଲିଣ୍ଡର, ନଦୀରୁ ବୋହି ନେଲେ ଲୋକ। ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ନଦୀରେ ଭାସି ଆସିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ହଜାର ହଜାର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାତାଳଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଭାସି ଆସିଛି। ଖାଲି ହୋଇଥିଲା ପୁରା LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଗୋଦାମ। ନଦୀରୁ ସିଲିଣ୍ଡର ବୋହି ନେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ। ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ସବୁକିଛି ଭସାଇ ନେଇଛି। ନଦୀରେ ଭାସି ଆସିଛି ହଜାର ହଜାର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ଲୋକେ ସବୁ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ବୋହି ନେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ପାଣିରେ କାଠ ଭାସିଲା ପରି ଭାସି ଆସୁଛି ସିଲିଣ୍ଡର। ସବୁ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଭର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ନଦୀ ଏବେ ଫୁଲୁଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି ବର୍ଷା ପାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜି ହେବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଝଡ଼। 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ନେଇ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ମୌସୁମୀ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହ ସ୍ୱଳ୍ପ ଧରଣର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଜି 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକରେ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଯାଏ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେଉଁଝରରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ତଥା ସୁମଧୁର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ସିଜିନ୍ 16ରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଅସାଧାରଣ ଗାୟିକୀ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ଯାଦୁରେ ସେ ବିଚାରକ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ର ଟପ୍ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କୁ ଖାସ୍ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର।
रथयात्रा अवसर में महिला खाता को 10,000 टंका जमा हब। राज्य सरकार पक्षर घोषणा करा जायछि सुभद्रा 10,000 टंका केवल योग्य हिताधिकारी बैंक खाता को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी माध्यम रे पठाजिबो। सेतिपई समस्त महिला को अनुरोध निजर आधार बैंक खाता डीबीटी और ई-केवाईसी सूचना सठिक रखंतु, जहाद्वारा भविष्य में कौनसी किस्ती जारी हेले टंका पाइबारे असुविधा हब नाही। परवर्ती खबर ओडिशा रे पहुंची थिले उपराष्ट्रपति दिन 11टारे ओयूटी रे कार्यक्रम थिला। ओडिशा रे गुरुवार दिन पहुंची थिले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। स्वागत पई विमान बंदर रे राज्यपाल रहिथिले। दिन 11टारे ओयूटी रे कार्यक्रम थिला। ओडिशा गभीर समुद्र माछधरा मिशन करिथिले शुभारंभ। मत्स्यजीवी को बांटिथिले प्राधिकरण पत्र। ओयूटी रे देशर द्वितीय सर्वोच्च सांविधानिक पदवी रे थिबा वीवीआईपी को एही गस्त को नै राज्य सरकार एवं कमिशनरेट पुलिस पक्षर व्यापक प्रस्तुति करा जायथिला। उपराष्ट्रपति सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाउथबा बेले राजधानी भुवनेश्वर सुरक्षा व्यवस्था को बेस कड़ाकड़ी करा जायथिला। परवर्ती खबर कोटी कोटीर संपत्ति पाई मां को हत्या 7 लाख टंका सुपारी देथिला झियो। राजस्थान जयपुर एक हृदय विदारक घटना सामना को आसी। सरकारी चाकरी और परिवार कोटी कोटी टंकार संपत्ति हातेइबा पई जड़े 24 वर्षीय आईन छात्री निज मां को हत्या कराइथिबा अभियोग होईछि। पुलिस कहिछि अभियुक्त झियो 7 लाख टंकार सुपारिश किलर को नियुक्ति करी घटना को सड़क दुर्घटना भली देखाइबा को चेष्टा करिथिला। मृत महिला नाम निजर शर्मा, बयस 45 वर्ष। से जयपुर कोर्ट रे लोअर डिविजन क्लार्क भाव में काम करुथिले। प्राय वर्षे पूर्व तांको स्वामी मृत्यु पर सहानुभूतिमूलक नियुक्ति आधार में से यही चाकरी पाइथिले। पुलिस तदंत अनुଯାयी झियो आयुषी शर्मा चाहूथिले जे से सरकारी चाकरी तांको मिलू। एहा सह परिवार प्राय 10 कोटी टंकार जमी जगह उपरे तांकर नजर थिला। परवर्ती खबर कपड़ा बिक्री बहाना रे चालान करुथिले गंजेई। पल्लीरू दिल्ली को होउथला गंजेई चोरा चालान। फेरीवाला बेसरे गंजेई माफिया कपड़ा भितरे गंजेई भर्ती करी करुथिले चालान। तेबे एही कपड़ा भर्ती गाड़ी को जबत करी 4 जन को गिरफ्त करिछि बलांगीर अबकारी विभाग। तुसुरा बलांगीर रास्ता रे अबकारी विभाग चढ़ाऊ करी 2टी गंजेई भर्ती पिकअप गाड़ी सह 12 क्विंटाल गंजेई जबत करिथिबा बेले 4 जन को गिरफ्त करा जायछि। जबत गंजेईर मूल्य 12 कोटी टंका हबो बोली जणा पड़िछि। तेबे कपड़ा बोझेई गाड़ी रे राजस्थान 4 जन युवक कंधमाल जिला बालीगुड़ारू गंजेई आनी तुसुरा देई भाया रायपुर देई दिल्ली को गंजेई चालान कारोबार बेले अबकारी विभाग हाथ में धरा पड़िछंती। सूचना अनुसार तुसुरा बलांगीर रास्ता रे अबकारी विभाग तुसुरा देवका रास्तार डंगा पथर छकरे चढ़ाऊ करी 2टी कपड़ा भर्ती पिकअप गाड़ी को अटक रखी पचराउचरा करथिले। परवर्ती खबर सायवाक मंचरू बीजेपी रे बढ़िला असंतोष। चर्चा रे अपराजिता जगा समीकरण। राजधानी भुवनेश्वर में ओडिशार प्रथम स्कायवाक प्रकल्पर भित्ति प्रस्तन स्थापन पर राजनैतिक चर्चा जोर धरी। रसुलगढ़ पलाशुणी मध्य प्राय 18.42 कोटी टंका व्यय स्कायवाक करा जायथिला। जातीय राजपथ प्राधिकरण पक्षर आयोजित एही सरकारी कार्यक्रम को नहीं एवं विवाद देखा देइछि। विरोधी अभियोग सरकारी कार्यक्रम को बीजेपी दलीय मंच में परिणत करा जायछि। एहा सह स्थानीय निर्वाचन विधायकों को यथोचित गुरुत्व न दे अणनिर्वाचन व्यक्ति को मंच में स्थान दियाजिबाकु नै मध्य प्रश्न उठिछि।